građani, dobro večer, pobedničko Delčevo! Počituvani prijatelji, počituvani sograđani, ispravili sme pred cilen nov predizvik. Dali sakame virtuelna idnina, ona od reklamite na Grujevski, dali sme za virtuelen svet režiran od nekakvi centri za lagi i manipulaciju od Skopje ili podgotveni sme da se sočime so realnosta, ona što site zajedno živeme i realno da počneme da gi rešavame problemite na naši od grad. Sojuzo za jedinata nema dilemi. Ubeden su mi građanite na Delčevo, nema dilemi. Za to po koji pad će продолжime da se dvižime. Po našiot, realniot, so realno rešavanje na problemite. Počituvani so građani, site nije befme sverovci na to što se slučuvaše vo naši od grad izminatite 4 godini na lokalno nivo, to je 7 godini na centralno nivo. Odmazdata beše nivnata glavna vodilka, a prioriteti gi promašija isto kako što gi promaši vladata predvodena od Grujevski. I ja čitam nivnata predizborna programa i povtorno isti projekti, povtorno isti veduvanja. E pa kogo ponižuvat? Sebe si ili građanite? Pa kade befte ovije 4 godini? Kade befte ovije 7 godini? Znam kade befte, namesto da gradite, prodavavte i kradevte, počituvani protivnici. I dobro je što ukate, znači se podgotvuvate za opozicija. Pozdrav! I sega povtorno ni kažuvat, to će napravime, ona će napravime, ova će napravime. Drsko, bezobrazno. Ke, e pa do koga ke? Jas i nije od Sojuza za jedinata. Znajeme do koga. Građanite zna do koga. Do 24. Zašto? Zato što so ke poveće ne se žive. Počituvani so građani, dragi prijatelji, i jas i vije dobro znajeme da kada se gaštata lokalna vlast vo Delčevo, osve što naredi po nekoj kamen na kapitalen projekt, ne ni pomisli, a kamoli da realizira. I go slušam Grujevski denovive, kako nije od Sojuza za jedinata ne sme zboruvale za projekti. E pa ajde da zboruvame i za projekti koji što se odnesuvat na grada od Delčevo. Tokmu zato gasifikacijata na Delčevo je jedan od našite prioritetni projekti. S ovoj projekt te se sozdarat uslovi za podobar i pokvalitetan život site nas, kako i podobri uslovi za rabota na firmite. So gasifikacijata ke se namalat trašocite što gi imaat firmite i domaćinstvata. Bidejki gasot na berzata je najjeftiniji od energens i njegovata instalacija će donese golemi zaštedi. Ja so moj od tim, od Sojuza za jedinata, či znajdeme načini za ekonomsko oleskuvanje kako bi možili da se vključati domaćinstvata. Vtori od projekt pored. Izgradba na filter stanica fabrika za voda za Delčevo i okolite naseljeni mesta vo selo Trabotivište. E poveće od potrebna za naši od grad. Delčevo nema kvalitetna voda za pijenje, iako su izgradbata i stavanje do funkcija na brana Lošana, trajno je rešen problem od vodosnadbuvanje. Međutim, problem od kvalitetotna vodata ne je rešen. Toj problem mora da se reši, bidejki je povrazan direktno so zdravjeto na našite građani. Dobračuvanje na pato Delčevo Crna skala, graničen premin. Projekt otpočnat vo vremeto na gospodina Ljupčo Đorđijevski,
како премиерна влада мора да биде завршен. Зошто? Затоа што општина Делчево со завршувањето на овој патен правец ќе стане центар на трансверзалата исток-запад. Тоа ќе биде аргумент плюс за да се издействува отворање на државен граничен премин на местноста Црна скала и така би биле оддалечени од главниот град на Бугарија, Софија, за 40 километри, од Кюстендил за 30 километри. Реконструкција и проширување на патот Делчево-Голак. Голак како туристичка дестинација е наша гордост, како град, но и наш најголем срам. Плаци ви продаваат, ама на патот не помислија. Детското одмаралиште го уништија, ама за тоа Голак најмалку е виновен. Виновна е неодговорната власт. Проблемот со водоснабдувањето не знаат и не сакаат да го решат. Почитувани сограѓани, наш приоритет е инфраструктурно уредување на стопанско-урбанистичките зони. За изградба на стопанско-урбанистичките зони не треба само да се зборува. Потребни се конкретни активности на теренот. Инвестициите сами по себе не доаѓаат. Инвеститори ќе има, ако во индустријските зони општината ја обезбеди потребната инфраструктура. Исто така, како градоначалник на Сојузот за иднината, како општина ќе им понудиме низа поволности на инвеститорите од типот 0 денари комунали, укинување на врската за плаќање фирмарина во првата година од формирањето на фирмата, со единствена цел заживување на малото стопанство, отварање на нови работни места, задржување на младите во родниот град, спречување на иселувањето. Тука ќе посветиме посебно внимание, бидејќи невработеноста каузално причина за сиромаштијата е најголемиот и најстрашниот проблем за Делчево. Изградба на заобиколница околу градот Делчево. Стар проект, стара мака, но со години нереализиран. Ќе продолжиме со целосна реконструкција на водоводната мрежа во градот и замена на цементно-азбестните цевки со нови ПВЦ и полиетиленски цевки. Ќе почнеме од критичните места, таму каде што има најголеми дефекти. До изградба на каналската мрежа од браната Лошана за наводнување. Со реализација на овој проект ќе се создадат услови за да се олесни наводнувањето во текот на летниот период на земјоделските површини, со што ќе се зголеми приносот и ќе се зголемат обработливите површини под вода. Решавање на инфраструктурата во новата населба Пролет во Делчево. Реконструкција на мостот на улица Индустријска, која е секојдневна потенцијална опасност. Со изградба на регионалниот патен правец Разловци Митрашинци ќе го поврземе пијанецот со Малешевијата. Изградба на зелен пазар преку јавно-приватно партнерство. Со изградбата на современиот градски пазар Делчево ќе добие современ изглед, ќе се решат прашањата околу чистотата и исправноста на храната. Изградба на градска капела по сите стандарди е неопходност за градот. Почитувани сограѓани, во нашата програма, како кандидат за градоначалник на Сојузот за иднината, имаме систематски приод кон решавање на проблемите од социјалата, како еден од најгорливите проблеми со кои што се соочува нашиот град. Почнуваме од проектот за бесплатно посредување, подобрување на услугите на народната кујна, отворање на национална кујна, отворање на дневен центар за стари лица, превенција и спречување на социјално девијантни појави, изградба, односно пренамена на простории за прифатилиште. Со помошта во натура ќе се избегне досегашната селективна пракса на локалната власт и понижувањето што го трпеа овие луѓе како социјално погодени категории, чекајќи ја милоста на градоначалникот. Знаењето е сила
знаењето е моќ, беше нивната парола во образованието. Ама што направија? Вие најдобро знаете, сосем обратното го направија, драги пријатели. Ние ќе направиме енергетско ефикасни училишта и нема да дозволиме никогаш повеќе да има ладни радиатори во училниците, а за чумбињата, кажа и носителот на советничката листа, не им е местото во училниците во 21. век. Реконструкции и доградба на простории во детската градинка Весели цветови. Зголемување на капацитетот е неопходен, а на тој начин ќе отвориме и нови работни места. Едношалтерскиот систем мора да профункционира. Воведувањето на телефонската линија наречена систем 48 часа, на која граѓаните ќе можат да ги пријавуваат своите проблеми и во рок од 48 часа ќе добијат одговор, е неминовност. Граѓанинот не смее да чека. Заради одмазда го затворија градскиот локален музеј Пијанец. Тие се откажаа од пијанечкото културно наследство, ама ние нема да се откажеме и ќе си го вратиме истиот. Ќе ја реновираме малата сала во спомен дом Асном, неопходна е санација на спомен домот Разловечко востание. Градеа проект во центарот на Скопје, Скопје 2014. Класичен кич, класичен невкус. Ама заборавија на храбрите востаници, заборавија дека во 1980 година истиот тој објект ја доби наградата во поранешна Југославија за најдобро архитектонско решение. Денес истиот тој објект кров нема. Почитувани сограѓани, предвидуваме проекти за поддршка на спортот. Тениските игралишта ги запушти и уништија. Зошто? Затоа што беа изградени во времето кога градоначалник беше Љупчо Прачковски. Недозволиво. Делчево имаше стадион со кој се гордееше. И фудбалска традиција која се пишува од 1927 година. И тоа успеа да го уништат. Мораме да го вратиме спортот во градот. Предвидуваме поддршка на спортските клубови. Ама не само на кошаркарски клубски. Замислете 12.000 евра само за последните 3 месеци поддршка од општината. До изградба на градската спортска сала, започната во времето на господинот Ѓорѓиевски, мора да биде завршена. Почитувани сограѓани, драги пријатели, приоритетите за секое населено место ги пишувавме заедно со вас. Од Ново Делчево до Илјово. Во секое населено место проектите се ваши. Зошто? Затоа што вие најдобро знаете со кои проблеми секојдневно се соочувате. Заради нискиот стандард на живење, се со цел да ја намалиме сиромаштијата со која се соочуваат нашите граѓани, ќе ја намалиме цената на водата, вклучително и цената на комуналните услуги. Во кратки црти, тоа е мојата, тоа е програмата на Сојузот за иднината, тоа е вашата програма. Малку и за нивната. Која е и каква е програмата на нивниот против кандидат? Од буква до буква, од ред до ред, без тронка срам. Ја препишаа програмата од пред 4 години на досегашниот градоначалник Малешевски. За жал, истата нереализирана. Во исти стил и манир на нивниот водач Груевски. Ако ги гледате рекламите, ветено реализирано. Помеѓу многуте одамна завршени проекти е и проектот трета лента од селот Звегор до граничен премин. Господа, во кое време
знаете, па тој проект се реализира далечната 96-та година. И оваа вечер сакам нешто посебно да им ветам. Верувам дека одговорните се помеѓу луѓето што од преска укаат или аудираат. Тоа е дека, слушате внимателно, ќе направиме ревизија на работењето на сите институции. Зошто ќе направиме ревизија на сите институции? Затоа што знам дека општината е прилично финансиски заглавена. Ама мора да знаеме зашто. Нека биде подготвен секој да се соочи со одговорноста. Тука немаме дилеми. Почитувани пријатели, поголем дел од вас беа учесници и на нашиот отпор. И затоа сакаме да им порачаме и на оние од другата страна дека овие локални избори не се само локални избори, туку се и референдум за предвремените парламентарни избори. Ајде сите ние заедно со одлуката што ќе донесеме на 24-ти да му ставиме крај на овој апсолутизам, да и ставиме крај на оваа апсолутистичка власт и диктатура, да ги отвориме вратите на демократијата веднаш. Да живее Делчево, да живее Република Македонија!